ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों, मैं सुखपाल एक बार फिर स्वागत करता हाँ तुहाडे अपने प्रोग्राम प्रदेश की राह विच। दोस्तों, इस प्रोग्राम च असीं हमेशा वक् मुल्कां बारे तो उन्हां असीं जाण दे वक्-वक् रस्तिਆਂ बारे गलबात कीती है तो अजिहे रस्तिਆਂ ते वधेरे जानकारी देण लई ते वधेरे चानण पाउण लई अज साडे विचकार ने सरदार अरविंदरपाल सिंह जी रॉयल ट्रैवल तो, जो कि पिछले 14 साल इस खेत्र में सिक्ख्या सलाहकार वजों अपनी सेवावां दे रहे हैं। अरविंदरपाल जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे प्रोग्राम में। शुक्रिया सुखपाल जी। अरविंदर जी, एग्जाम का सीजन चल रहे हैं, कुछ बच्चे वेले हो चुके हैं, कई एग्जाम चल रहे हैं, तो जो बच्चे वेले हो चुके हैं या जो बच्चे वेले होने वाले हैं उन्होंने दिमाग च एक सवाल पैदा हो रहा है, क्यूरियोसिटी पैदा होती रहती है कि मैं हुण फर्दर स्टडी लिए बाहर जाना है। तो जो स्टडी वीज़े की गल करा तो एक नॉर्मल बच्चे लिए स्टडी वीज़े को लैके किहड़ियां बेसिक्स का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर स्टूडेंट वीज़े के उपर पे स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बनती है, बाहर जाना चाहते हैं, कुछ आम जे सधारण चीज़ा ने इन्होंने आप अलग अलग कंट्रीज़ लिए शुरू तो डिस्कस करते रहे हैं, बट आप एक ओवरऑल जनरल क्राइटेरिया सब का सेम होंदा। किते भी तुसी जाना बेसिक चीज़ां वही रहिंदियां ने कि सब तो पहला कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बच्चे की +2 की होवे जी। सैकेंड रिक्वायरमेंट रहिंदी कि स्टूडेंट नूं इंग्लिश का जरूरी बहुत जरूरी चीज़ है। किसी भी कंट्री स्टूडेंट पढ़न जाएगा बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी इंग्लिश की रहेगी। कुछ कंट्रीज़ विद आइलैट्स है, किते विदाउट आइलैट्स है, बट इंग्लिश तो बिना अगर आप गल कर लियो किते भी नहीं है जी। सो ये अहम मौका जिथे स्टूडेंट्स जोड़े फ्री ने, इन्हों को टाइम हैगा, इत्थे अपने आइलैट्स की तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश दी क्लासेस ला सकते हैं, स्पोकन अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ों का अगर ख्याल रखो। हाँ, पेरेंट्स लिए एक जरूर ख्याल रखने वाली चीज़ आ कि ओबवियसली अगर बाहर जाना बच्चों ने तो उन्होंने रिसोर्सिस चाहिए ने, पैसा चाहिए, किसी ना किसी रूप दे विच उन्होंने अगर कह लो कि अगर अपना पैसे का इंतजाम करना तो वह भी इस समय प्लैनिंग कर सकते हैं। ठीक है। नैक्सट इंटेक आने वाली ने जिहड़ियां मे इंटेक है, मे तो बाद सितंबर इंटेक है। सो जिन्नियां भी यूनीवर्सिटी किसी ने अपलाई करना, ये बेस्ट टाइम है उन्होंने प्रैपरेशन का। अरविंदर जी, गल करांगे, बच्चे फ्री हो रहे हैं, एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, छुट्टियां का माहौल आ रहा है जी। तो छुट्टियां का नाम आवे तो घूमना फिरना एक बहुत वधिया नाम होंदा है कि समाज पहला जहन आंदा कि किते घूमन चलीए। बिल्कुल। जे मैं सैर सपाटे की गल करा जां मैं बाहर जाके घूमन की गल करा, टूरिस्ट वीज़े की गल करा, तो साडे दर्शकों को जानकारी दो कि जो बंदा कोई बाहर जाना चाहता है तो टूरिस्ट वीज़े लिए किहड़ियां गल्लां ध्यान रखे तो किहड़ी डेस्टिनेशन है जिन्होंने वो माइंड च लिया सकता है। ओके, जिदा वाकई फन टाइम है, इस टाइम छुट्टियां ने, पेरेंट्स के जिन्हें बच्चों के मन में हमेशा ही होंगे कि असीं किते ना किते प्लैन करिए। देखो, डोमैसटिक छुट्टियां अगर आप लोकल भी गल करिए, बहुत सारे डेस्टिनेशनस है, तुसीं गोवा, केरला, राजस्थान, बहुत सारे डेस्टिनेशनस जिथे जा सकते हो और प्लैन करके जाओ जिथे भी तुसीं जाते हो। ये अगर आप गल करिए इंटरनेशनल ट्रैवल की, इंटरनेशनल ट्रैवल जो कोई भी जिदा फैमिली ने करना है, कुछ बेसिक चीज़ां ने जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने कह लो पूरियां करनगे उन्होंने, क्योंकि किते भी तुसीं टूरिस्ट लिए प्लैन करते हो, एक वीज़ा नाम का शब्द आंदा जिहदा हमेशा ही एक क्रेज़ बनया रहता है। बिल्कुल। सो वीज़ा अगर आप वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए तो बहुत जरूरी है कि जिस किसी ने भी टूरिस्ट वीज़ा प्लैन करना उहदे कोल अपनी सेविंग्स होण जी, अपने नाम ते होण, क्योंकि कोई तुहाडी हॉलीडेज़ लिए पे कर रहा ये किसी की समझ तो बाहर है जी। अपने फंड और अपने सोर्स ऑफ फंड, ये दो चीज़ों का एक लिंक बना के रखो। अगर तुहाडे कोल पैसे हैगे ने, अंबैसियों नूं वीज़ा देने विच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंबैसियों का मेन मिशन यही है कि तुसीं तुहाडे तो रैवेन्यू जनरेट करना, तुसीं घूमन जाओगे, उन्होंने कंट्री खर्च करोगे, पैसा इत्थों मूव हो रहा, यही उन्होंने मेन उद्देश है। यानी कि मेरा पूछने का मकसद सीगा कि जे तुसीं वीज़े लैके बाहर घूमन जाना है तो वीज़ा लैन च कोई खास औखा नहीं आती जे तुहाडे कोल सफिशिएंट फंड होण। अगर प्लैनिंग है कि मेन मुक्दी गल जे तुहाडे कोल प्रॉपर फंड हैगे ने, डॉक्यूमेंटेशन हैगे, तो कोई औखी गल नहीं जी। बिल्कुल। जे तो गल हो गई सर टूरिस्ट वीज़े की, जे मैं गल करा स्टडी वीज़े के बारे जी, जिहड़ा बच्चा अजकल बच्चे फ्री हो रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, बाहर पढ़न जाना चाहते हैं, पढ़ाई के तौर पर जो कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है तो स्टडी वीज़े लिए उन्होंने किहड़ियां बेसिक्स ने जिहड़ा ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है जी। घूमन फिरन दे नाल अगर करियर प्लैनिंग होवे थोड़ी बहुत चंगी है। स्टूडेंट्स लिए और पेरेंट्स लिए दोनों लिए ख्याल करने लिए चीज़ां की ने। स्टूडेंट्स को फ्री टाइम है, किसी भी कंट्री अगर
ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਡ ਚੰਗੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਮਈ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਈ ਆਲਮੋਸਟ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਜਟਿੰਗ, ਕੱਲੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ 5-6 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। US ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ 5.5 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 5.5 ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕਿ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UK ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗੇਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ? ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ 10+2 ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਸਕੋਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਏ ਨੇ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5.5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ 10+2 ਆਈਲੈਟਸ ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ? ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਾਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਪਾਂਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਸ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ 22 ਲੱਖ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 22-25 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫੰਡ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ
ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਕਰਤੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SPP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ FTS ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, FTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਫੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ +2 ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸਭ ਪੈਕਡ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦਾ ਕੇਸਿਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਾਊਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਅਲਾਉਡ ਨੇ ਲੀਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਰਿਜਸ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਫਾਈਲ ਕਰ। ਨਵੇਂ ਸਪਾਊਸਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ? ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 92168 92168 92168 92168। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਇਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਡ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਪਾਓ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।